오늘도 클릭해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. Realism. 이제는 우리에게도 익숙한 폴란드 국영 방산업체 피지제세 회장 세바스티안 흐바이크 회장이 지난 17일 한국을 방문했습니다. 흐바이크 회장은 폴란드와 한국의 방산 협력의 1등 공신인데요. 폴란드 주요 매체에 종종 나와 한국의 방산 역량에 대한 현지인들의 의구심을 해소하는 데 앞장서왔고, 또 줄곧 한국과의 협력만이 폴란드의 진정한 안보 강화를 가져올 수 있다고 말해왔었습니다. 특히 이런 포스 지리는 얼굴로 아니 한국산 말고 다른 대안이 없다니까 라고 못을 박아버리니 일부 반대하던 폴란드 네티즌들도 어느덧 고개를 끄덕일 수밖에 없었다는 후문이 흐바이크 회장의 방안을 통해 아직 구체적인 사항이 확정되지 않은 2차 계약의 무기들, 즉 K2PL과 FA50PL에 대한 사업 진행 속도도 탄력을 받을 것으로 보이는데요. 특히 이번 방안에는 한 가지 숨겨진 반전도 있었다고 하는데 한번 자세히 살펴보겠습니다. 17일부터 22일까지 한국을 방문 중인 흐바이크는 관광할 시간도 없이 빠르게 일정을 소화하고 있습니다. 들려야 할 곳이 많기 때문인데요. K2의 현대로템, K9과 천무의 하나에어로스페이스, K4 유탄 발사기의 SNT 모티브, 155mm 포탄의 풍산 등 전부 방문할 예정으로, 이렇게 보니 참 폴란드가 많이도 사간 걸 느끼면서도 또 한국의 무기 라인업이 총알부터 전투기까지 참 다양하고 막강하다라는 걸 다시 한 번 더 느끼게 됩니다. 이런 나라 흔치 않죠. 흐바이크 회장은 1977년생, 올해 한국 나이로 47세의 나름 동안의 소유자로 특이하게 군대가 아닌 국무총리실 정무실에서 커리어를 시작했습니다. 행정과 법학을 전공하고 거기다 MBA 학위까지 가지고 있는 그는 내무부 차관, 국방부 장관, 그리고 국영방산업체의 회장을 역임하며 폴란드 정계 군계의 핵심 인사로 거듭난데요. 군 현대화에 지대한 관심을 갖고 있는 흐바이크는 자국의 구스련제 무기를 서방제 무기로 통합하는 데에는 한국의 기술력이 꼭 필요하다는 결정을 내렸고, 이에 폴란드의 한국산 무기 도입을 처음부터 주장한 인물이기도 합니다. 이는 지난달 폴란드 국영 매체 TVP와의 인터뷰를 통해서 잘 알 수 있었는데요. 한번 보죠. K2 jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań na świecie w swojej klasie. Jest to czołg z trzyosobową załogą, wyposażony w nowoczesne systemy naprowadzania, elektronikę, która pozwala prowadzić bardzo sprawny i celny ogień w ciężkich warunkach. Czołg ten jest rzeczywiście poszukiwany w tej chwili i kilka państw sąsiednich również zastanawia się nad nabyciem tego uzbrojenia na swoje wyposażenie. Oczywiście ma konkurencję w Europie, dobrze o tym wiemy i nie tylko. Niemniej jednak podjęta decyzja o pozyskaniu tego konkretnego rozwiązania dla polskiej armii to też efekt dla polskiego przemysłu. Rzeczywiście, tak jak mówiłem, zamierzamy w oparciu o tą współpracę z naszymi partnerami z Korei odbudować zdolności produkcji sprzętu ciężkiego czołgów, dokładnie czołgów. Kiedyś Polska Grupa Zbrojeniowa, a dokładnie zakłady Bumar-Łabędy były producentem czołgu T-72 dla polskich sił zbrojnych i nie tylko. Niemniej jednak jest to technologia, która na dzisiejszym polu walki już jest nie tak do końca przydatna. Najnowocześniejszy czołg, jaki możemy w tym momencie realizować, to właśnie K2. Jest to czołg podstawowy, który wchodząc na wyposażenie polskiej armii też doprowadzi do tego, że 흐바이크 회장의 이러한 발언은 폴란드의 K2 첫 사격이 있기 전으로 첫 사격 시험 당시 K2 전차가 보여준 미친 퍼포먼스, 즉 놀라운 명중률을 선보이면서 그의 발언이 입증된 것이라 볼 수 있습니다. 당시 K2 전차는 폴란드 오르지스 훈련장에서 첫 사격 시험을 진행하였는데 4대의 K2 전차가 1.2km에서 2.7km 떨어진 다양한 표적을 향해 24발 장거리 사격을 가하였고, 그중 23발을 명중시켰습니다. 한 관계자에 따르면 난이도가 높은 장거리 표적들은 전부 명중시켰고 오히려 가장 가까운 거리에서 한 발이 빗나갔다고 하는데요. 이에 현지에서도 사실상 포수의 집중력 저하로 인한 오발로 간주되고 있습니다. 한편 2.7km의 장거리 표적 사격 시험은 오히려 드넓은 평지가 드문 한국에서는 시험 불가한 항목이었다는 게 흥미로운 부분이죠. 사격에 임한 폴란드 군인들은 한국에서 고작 6주간 교육을 받고 귀국한 장병들로 비교적 습득 시간이 짧았음에도 놀라운 활약을 펼쳐 안제이 두다 대통령이 큰 만족감을 드러내기도 했습니다. 실제 사격을 진행한 한 폴란드 군인의 발언도 화제가 되고 있는데요. 뭐라 했을지 한번 보시죠. Czołg K2 w porównaniu z czołgiem T-72 to więcej niż różnica, to jest tak naprawdę przeskok. Jeżeli chodzi o to, co ten czołg nam oferuje, czyli możliwość na przykład identyfikacji wielu celów naraz, prawidłową i tak naprawdę tak jak to powinno być zastosowane w nowoczesnych czołgach, czyli oddzielenie funkcji działonowego od dowódcy w ten sposób, żeby mogli oni niezależnie wykrywać i likwidować kolejne cele, sprawia, że czołg jest dużo bardziej skuteczny,
a też samo jego użytkowanie. Zgodnie z tym, jak na przykład zostało to przeprowadzone w dniu wczorajszym, zaczęliśmy od strzału technicznego. To zakończyło się sukcesem, następnie przystąpiliśmy do przestrzeliwania armaty, czyli zostały oddane 3 strzały w tarczę kontrolną. Po oddaniu tych 3 strzałów został wyznaczony średni punkt trafienia i na podstawie tego zostały wprowadzone poprawki do celownika, tak żeby ta armata już strzelała konkretnie w miejsce, w które wskażemy. Natomiast wczorajsze strzelanie na pewno pokazało, że samo skupienie oraz generalnie systemie kierowania ogniem, który jest na bardzo wysokim poziomie, no i to już na przykład w porównaniu z czołgiem T-72 czy PT-91, no to tak jak mówiłem, nie jest to różnica, a przeskok. Po tych strzelaniach wstępnych, przystrzeliwaniach oraz strzale technicznym będziemy przystępować już do kolejnych strzelań, które będą wprowadzały nowe sytuacje, będą już troszeczkę bardziej zróżnicowane do różnej ilości celów, tak żeby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, które tak naprawdę ten czołg nam oferuje. Podział tych zadań ogniowych, to, że dowódca może monitorować i tutaj zastanawiać się tak naprawdę już na kolejnym celem w czasie, kiedy dział nowy likwiduje poprzedni cel. No, czyli te strzelania generalnie będą coraz bardziej rozwijały nasze umiejętności. 지금 사양의 K2도 폴란드에서 극찬이 쏟아지고 있는데 추후 폴란드 요구를 100% 충족시킨 K2 PL이 나오면 얼마나 또 만족감을 드러낼지 벌써부터 기대가 되는 상황입니다. 한편 흐바이크 회장의 방안은 단순히 폴란드 사업뿐만 아니라 주변 인근 최전방 국가 및 직간접적으로 러시아의 위협을 느끼고 있는 국가로의 공동 수출 계약을 위한 것이었다는 반전 소식이 전해졌습니다. 현재 장관급 인사를 한국에 보낸 또 다른 국가가 있는데요. 바로 체코입니다. 체코의 마르틴 쿠프카 교통부 장관은 한국을 방문해 현대로템 공장을 방문했는데요. 프라하트램 사업건으로 방문했지만 그가 체코 국방위원회 위원으로 활동하고 있다는 점, 그리고 체코의 야나체르 노오바 국방장관 역시 이번 달 내로 한국을 방문할 계획을 갖고 있다는 점에서 한국산 무기의 체코 수출이 점점 더 가시화되고 있으며 이에 폴란드가 도움을 줄 수 있을 것이란 분석이 나오고 있습니다. 실제로 체르노바 국방장관은 최근 군 현대화의 일환으로 폴란드의 방식을 따라할 것을 고려하고 있다고 밝힌 바 있는데요. 지난 11일 체코 최대 경제신문 HN과의 인터뷰에서 체르노바 장관은 한국은 확실히 유럽의 매우 중요한 파트너가 될 것이라며 폴란드가 한국산 무기를 구매했다는 사실이 체코와 다른 나라들의 태도에도 영향을 미친다고 밝혔습니다. 또한 폴란드처럼 한국을 무기 공급처로 바라보고 있냐는 질문에는 우리는 폴란드와 같은 지리적 조건이 있어 그 같은 방식으로 구매를 계획하는 것이 더 나을 것이라고 덧붙였는데요. 그러면서 개인적으로 빠른 시일 내에 한국을 방문해 그들의 옵션과 제안이 무엇인지 알고 싶다고 전했습니다. 폴란드와 체코는 4개 국가 방위 동맹 체제인 비셰그라드 그룹 방위 협력체의 국가들로 공동 임무나 훈련을 수행하기 위해 무기 체계의 통합 운용이 필요한 상황입니다. 이에 한국산 무기가 대안이 되고 있는 것이죠. 동유럽권 매체 포그리드의 4월 16일 기사에서는 한국이 진정한 나토의 후방 기지가 되고 있다라고 표현하기도 했습니다. 한국은 소총 한 자루도 만들지 못했던 국방과학 기술 불모지에서 이제 세계 방산 시장 탑4 진입도 앞두고 있는 방산 강국으로 완벽하게 도약하고 있는데요. 보고 있어도 현실감 없는 성과에 놀라움을 감출 수가 없는데 이런 반응은 비단 우리뿐만은 아닌 것 같습니다. 세계적인 군사 전문가인 제임스 그르젤라는 최근 기고문을 통해 한국은 어떻게 단 한 세대 만에 지금과 같은 방산 분야 선진국이 되었나 라는 제목의 글을 작성했는데요. 그는 자신이 미군의 장교로서 또 항공우주 방위산업 전문 종사자로서 가장 많이 받는 질문이 바로 한국이 어떻게 세계 최강의 방산 강국이 되었는지라며 그 원인을 상세히 분석하였습니다. 다음과 같은데요. 한국은 중공업, 자동차, 화학, 전자, 우주항공 등 여러 부문의 다양한 경제 발전이 혁신적인 제조기술과 민군 겸용기술 개발을 가능하게 했고 오늘날 한화, 현대로템, 카이와 같은 세계적 수준의 방산통합 기업들이 탄생하게 되었다. 이로써 무기 생산 과정에서 높은 자급자족률을 유지하고 있는데 이는 곧 한국산 무기의 가격 경쟁력 제고로 이어진다. 미국조차도 국방 요구를 충족시키기 위해 해외 공급망에 의존하고 있지만 한국은 독자 생산이 가능한 유일한 나라다. 또한 지상무기든 항공이든 주선이든 분야에 관계없이 한국 방위산업은 상업 관행, 효율성, 노하우를 효과적으로 활용하며 발전해왔다. 특히 창정비라고 불리는 이러한 유지보수 정비 사업은 한국이 독보적인 능력을 발휘하고 있는데 운용 중인 무기체계를 신품과 같은 상태로 재생하거나 개량하는 것으로 이러한 정비 사업은 한국의 개발 능력도 끌어올려주었다. 1980년대에 대우중공업은 주한미군과 함께 M113 장갑차에 대한 전면 분해 검사를 실시했다. 그 사업 기간 동안 필자는 대우 공장을 직접 방문하였는데 그
성능 개량 사업으로 습득한 지식이 한국 육군 기계화 부대의 주력이 된 K200 보병 전투 장갑차의 개발 및 제작에 직접적으로 기여했다고 해도 과언이 아닐 것이다. 이러한 자체적인 국내 연구 개발 노력은 한국 내 무기 체계의 자급자족과 국산화에 큰 기여를 하여 한국 무기 체계는 대부분 80% 이상 국산화를 이루었고, 종합해서 말하면 이제 한국의 항공우주 방위산업은 미국 및 유럽의 방위산업과 함께 세계 최고로 인식되고 있다. 주요 방위산업 분야에서 한국의 무기 판매 실적을 보도한 뉴스 기사만 보더라도 세계적인 첨단 무기 체계의 공급자로서의 한국의 위상을 알 수 있다라고 했습니다. 그러면서 끝맺는 말로 자신은 한국의 인상적인 방위산업 능력에 대한 글로벌 관점에서의 시각을 제공하고 싶었고, 또한 편협된 시각이나 오해를 불식시키고자 했다며 지난 50여 년간 직접 보아온 대한민국과 그 눈부신 발전에 대해 대한민국 국민은 자부심을 가지기에 충분하고 또 자부심을 가지리라 믿는다면서 글을 마쳤습니다. 이처럼 자랑스러운 방산강국 한국, 이러한 오늘날의 성과는 보이지 않는 곳에서 묵묵히 맡은 바 책임을 다했던 한국의 기술진들과 국가의 안보를 지키기 위해 희생도 마다치 않았던 자랑스러운 국군 장병용사들, 그리고 수많은 실패에도 비난보다는 격려를 아끼지 않았던 바로 여러분이 있기에 가능했던 것이었습니다. 불구대천지 원수들에 둘러싸여 통한의 역사를 겪었던 대한민국은 이제 새로운 2차전의 시작으로 서륙의 역사를 써내려가려 합니다. 한국 무기 만세, 대한민국 만세. 한편 미국의 한 유명인이 한국은 탁월한 군사강국이라며 한국과 전쟁을 벌이면 안 되는 이유를 밝혀 화제가 되고 있는데요. 그 이유가 궁금해지는데 그럼 한번 알아보겠습니다. And if you one of them naive motherfuckers that thinks that a war with Korea is going to be easy, then you don't play Call of Duty at 3 a.m. like I do. 'Cause that's when the Koreans play. Fucking 8-year-old Korean kid took out my whole goddamn platoon last night. 그만 알아보죠. 이상으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.